Hello everyone, welcome to our YouTube channel. In this video, we will discuss Class 7 Odisha Adarsh Vidyalaya, Subject MIL Odia, Second Week Holiday Homework, Summer Vacation 2024-25. Question number 1. ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। କ କଳାମାଣିକ କବିତାର କବି କିଏ? ତୁମେ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବ କଳାମାଣିକ କବିତାର କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର। यार उत्तर ଏଠି ଅଛି। स्पेलिंग ठीक रे लिखा देखिए अभिमन्यु सामंत सिंगार। नेक्स्ट क्वेश्चन ख क्वेश्चन इज कलामाणिक रे कविता विदग्ध चिंतामणि काव्यर केउ छंदरू अणा जाइछि? तुम लिखिब कलामाणिक रे कविता विदग्ध चिंतामणि काव्यर ए केउ जगह 67 छंदरू अणा जाइछि। एटा भी यही पेज रे ही अछि। देख कलामाणिक कवितार प्रथम पृष्ठार 67। नेक्स्ट क्वेश्चन ख ग नेक्स्ट क्वेश्चन ग क्वेश्चन इज श्रीकृष्ण को किए झुरी होउछंती? तुम लिखिब श्रीकृष्ण को माता यशोदा झुरी होउछंती। नेक्स्ट क्वेश्चन घ कहार मंत्रणा रे कैकेयी दशरथन को बर मागिथिले? यार उत्तर लिखिब मंथरा नाम रे जणे दुष्टा दासीर कुमंत्रणा रे कैकेयी दशरथन को बर मागिथिले सेतिकी लिखिबा। यार उत्तर अछि देखिबा सेठी देख एठी उत्तर अछि मंथरा नाम रे जणे दुष्टा दासीर कुमंत्रणा रे एतिकी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सीता केउ राज्यर राजकुमारी थिले? तुम लिखिब सीता मिथिला राज्यर राजकुमारी थिले। मिथिला स्पेलिंग महर्षई थहर्षई हल आकार। यार उत्तर देखिबा एबे बस एतिकी लिखिब। देख ता उत्तर एठी अछि राम मिथिला राज्यर अधिपति जनकंकर कन्या परमा सुंदरी सर्वगुणालंकृता सीता को विवाह करथिले। माने ए जो सीता ए मिथिला राज्यर राजकन्या थिले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दुई बा तीनोटी वाक्य रे उत्तर लेख। क श्रीकृष्ण को केउ केउ खाद्य रुचु नथिला? तुम लिखिब माता यशोदा श्रीकृष्ण को क्षीररु तैयारी विभिन्न स्वादिष्ट खाद्य खुआउथिले। सेगुड़िक मध्यरु श्रीकृष्ण को गोटिका अधाम और सर रुचु नथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा यार उत्तर अच्छे देख तुम कविता रे तुम बुक पेज नंबर 2 पेज नंबर 2 रो एठी एटा गोटिका अधाम सर एगुड़ा गोटे खाद्यर नाम न रुचई तोते माने कृष्ण को रुचु नथिला एगुड़ाक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन 2 ख क्वेश्चन इज रामंक वनगमन खबर पाई अयोध्यावासी काहेकि क्रंदन कले? तुम उत्तर लिखिब रामंकर नाना सद्गुण देखि प्रजा माने तांको प्रति अनुरक्त थिले ओ सेमाने चाहुथिले जे श्रीराम तांकर परवर्ती राजा हुंतु, किंतु हठात रामंकर वनगमन खबर पाइबारु अयोध्यावासी क्रंदन कले सेतिकी लिखिबा। ओके यार उत्तर देख तुम बुक रो पेज नंबर 37 एटी 37 देखि परछो 37 रो एठी अछि एठी देखि प्रजा माने रहिला नहीं तापरे एठी एठी अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ग दशरथ केउ परिस्थिति रे प्राण त्याग कले? यार उत्तर रे लिखिब पिता दशरथंकर सत्य रक्षा करिबा पई ज्येष्ठ पुत्र श्रीराम वन को गमन कले। प्रियतम पुत्र रामंकर वनवास कष्ट कथा भाली भाली दशरथ प्राण त्याग कले सेतकी लिखिबा। ओके यार उत्तर तुम साहित्य बहिर पेज नंबर 38 38 पृष्ठार एठी अछि प्रियतम पुत्र एटा अछि। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 3 निर्देश अनुसार उत्तर लिख। निर्देश अनुसार उत्तर लिखिबा क कानन शब्दटीर दुईटी प्रतिशब्द लिखिब। तुम लिखिब कानन शब्दर दुईटी प्रतिशब्द हैला जंगल
ଜଙ୍ଗଲ କମା ଅରଣ୍ୟ। ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କହିଲେ ସିନୋନିମ୍। ସମାନ ଅର୍ଥ ଶବ୍ଦ ବୋଧକ, ସମାନ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ, ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ ପାଇଗଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଖ। ଜନନୀ ଶବ୍ଦଟିର ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଲେଖିବ ଜନନୀ ଶବ୍ଦଟିର ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗ ହେଉଛି ଜନକ। ଜନନୀ କହିଲେ ମା ଜାଣିଛେ, ଜନକ କହିଲେ ବାପା, ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ହେଲା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗ। ଆନନ୍ଦ ଶବ୍ଦଟିର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ତୁମେ ଲେଖିବ ଆନନ୍ଦ ଶବ୍ଦଟିର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଲା ନିରାନନ୍ଦ। ନିରାନନ୍ଦ। ଆନନ୍ଦ ଖୁସିକୁ ବୁଝାଏ, ନିରାନନ୍ଦ ଦୁଃଖକୁ ବୁଝାଏ ବା ଆନନ୍ଦର ବିପରୀତକୁ ବୁଝାଏ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଘ। ଅନୁଗତ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ଲେଖ। ତୁମେ ଲେଖିବ ଅନୁଗତ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ହେଲା ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4 କରିବା। ସପ୍ରସଙ୍ଗ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖ। ଆଚ୍ଛା, ଏହାକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇକି ଲେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏହି ସମ୍ବାଦରେ ହାହାକାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଘରେ ଘରେ କ୍ରନ୍ଦନର ରୋଳ ଉଠିଲା। ଏହାର ଉତ୍ତର ଏମିତି ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଲେଖିବ, ତାପରେ ଡଟ୍ 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 ଦେଇଦେବ, ଲାଷ୍ଟ ଲେଖିବ ରୋଳ ଉଠିଲା। ଓକେ, ତାପରେ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଲେଖିବା ସଂଶିତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ରାମାୟଣ କଥା ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ରାମଙ୍କର ବନବାସ ସମ୍ବାଦରେ ଶୋକାଭିଭୂତ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀଙ୍କର କରୁଣ ଅବସ୍ଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ। ଦଶରଥ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଉପନୀତ ହେବାରୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟଭାର ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ତଦନୁଯାୟୀ ଅଭିଷେକୋତ୍ସବର ଆୟୋଜନ ହେଲା। ରାଜ୍ୟବାସୀ ଏ ସମ୍ବାଦରେ ଅତିଶୟ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ, କାରଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବହୁ ସଦ୍ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜନୈକା ଦୁଷ୍ଟାଦାସୀ ମନ୍ଥରାର କୁପରାମର୍ଶରେ ରାଣୀ କୈକେୟୀ ନିଜ ପୁତ୍ର ଭରତଙ୍କୁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ସିଂହାସନରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦଶରଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ପୂର୍ବ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ଦୁଇଟି ବର ମାଗି ବସିଲେ। ପ୍ରଥମତଃ ଭରତ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ହେବେ ଓ ଅପରଟି ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ନିମିତ୍ତ ବନକୁ ନିର୍ବାସିତ ହେବେ। ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ ହୋଇଥିବାରୁ ଦଶରଥ ନୀରବ ରହିଲେ। ମାତ୍ର ପିତୃଭକ୍ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପିତାଙ୍କ ସତ୍ୟରକ୍ଷା କରିବା ନିମିତ୍ତ ବନଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ଏ ସମ୍ବାଦ ପାଇ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ଦୁଃଖରେ ହାହାକାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ଘରେ ଘରେ କ୍ରନ୍ଦନର ରୋଳ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା। ପ୍ରସଙ୍ଗଟିରେ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପୂର୍ବ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପରିଚୟ ମିଳେ। ବାସ୍ ସେତିକି ଲେଖିବା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5 ରଚନା ଲେଖ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ବିଷୟରେ ଲେଖିବା। ମୁଁ ଡାକି ନେଉଛି, ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଜ୍ କରି ଲେଖିନେବ। ପ୍ରଥମେ ଉପରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ହେଡ଼ିଂ ଦେବ, ତାପରେ ଉପକ୍ରମ ବୋଲି ଲେଖିବ। ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପାରାଗ୍ରାଫ ଲେଖିବା ସେଟା ହେଉଛି ଉପକ୍ରମ। ତାପରେ ଉପକ୍ରମ ଡଟ୍ ଡଟ୍ କରିଦେବା, ଆଉ ଏଇଠାରୁ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଓକେ, ଲେଖି 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 ଲାଷ୍ଟ ଯିବା। ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ପେଜ୍, ଠିକ୍ ନା? ଲେଖି 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 ନେବା। ଯେଉଁଠି ପାରାଗ୍ରାଫ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ମୁଁ କହିଦେବି। ଫାଷ୍ଟ ଉପକ୍ରମରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ବର୍ଷକ 12 ମାସ ଓ 6 ଋତୁ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଅନ୍ୟତମ। ଏହା ବସନ୍ତ ଋତୁ ପରେ ଆସେ। ବୈଶାଖ ଓ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ କୁହାଯାଏ। ଭାରତ ଏକ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଧାନ ଦେଶ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଋତୁ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଏଠାରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ଉପରେ ହେଡ଼ିଂ ଦେବା ବର୍ଣ୍ଣନା। ବର୍ଣ୍ଣନା ବୋଲି ହେଡ଼ିଂ ଦେବ, ବର୍ଣ୍ଣନା ଡଟ୍ ଡଟ୍ କରିବା, ଆଉ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଓକେ, ଏହି ଋତୁରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ସିଧା ଭାବରେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ତେଣୁ ବହୁତ ଗରମ ହୁଏ। ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଗଛଲତା, ମଣିଷ ସମସ୍ତେ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି। ଏହି ଋତୁରେ ଭୀଷଣ ଖରା ହୁଏ। ନଦୀ, ନାଳ, ପୋଖରୀ ଆଦିରୁ ପାଣି ଶୁଖିଯାଏ।
ତେଣୁ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣିର ଅଭାବ ଦେଖାଦିଏ। ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଓ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଡହଳ ବିକଳ ହୁଅନ୍ତି। ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଗରମ ପବନ ବହେ। ଟାଣ ଖରାରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଏହି ଋତୁରେ ଦିନ ବଡ଼ ଓ ରାତି ସାନ ହୁଏ। ସମୟ ସମୟରେ ଧୂଳିଝଡ଼ ହୁଏ। ଦେହରୁ ବେଶୀ ଝାଳ ବହେ। କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ। ଘର ପୋଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଘଟେ। ତଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଲୋକମାନେ ଗରମରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବିଜୁଳି, ପଙ୍ଖା, କୁଲର ଏବଂ ଏସି ଆଦି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଓ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଏହି ଋତୁରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଓ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ବନ୍ଦ ରହେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ଏହି ଋତୁରେ ଆମ୍ବ, ପଣସ, ସପୁରୀ, ସେପଟା, ଖଜୁରୀ ଆଦି ଫଳ ପାଚେ ଏବଂ ମଲ୍ଲୀ, ଚମ୍ପା, ମାଳତୀ, ବଉଳ, ନାଗେଶ୍ୱର ଆଦି ସୁବାସିତ ଫୁଲ ଫୁଟେ। ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରି କୃଷକମାନେ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ବାଇଗଣ, ଭେଣ୍ଡି, ଟମାଟୋ, କଲରା, ପୋଟଳ ଆଦି ପନିପରିବା ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ଉପରେ ହେଡ଼ିଂ ଦେବା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଦେବା ଆଉ ତଳେ ଏଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଓକେ। ଅସହ୍ୟ ଉତ୍ତାପ ସତ୍ତ୍ୱେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନକୁ ସରସ ଓ ମଧୁମୟ କରିଥାଏ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ରଜ, ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା, ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ଋତୁର ପ୍ରଧାନ ପର୍ବ। ଏହି ପର୍ବଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍କଳର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ମହା ସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଲେଖିବା ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫ। ତେଣୁ ଉପସଂହାର ଉପରେ ହେଡ଼ିଂ ଦେବା। ଉପସଂହାର ଡଟ୍ ଡଟ୍ କରିକି ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଓକେ। ଋତୁଚକ୍ରରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ସ୍ଥାନ ପ୍ରଥମ। ପ୍ରାଣୀ ଓ ଗଛଲତା ପାଇଁ ଏହି ଋତୁ ଦୁଃଖଦ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରୋକ୍ଷରେ ପ୍ରୀତି, ପ୍ରଶାନ୍ତି ଓ ପୁଲକ ଆଣିଦିଏ। ଏହି ଋତୁ ବର୍ଷା ଋତୁକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଇ ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ବିଦାୟ ନିଏ। ଅସହ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ତଥା ଫୁଲଫଳର ବହୁଳତା ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନକୁ ସରସ, ସୁନ୍ଦର ଓ ମଧୁମୟ କରିଥାଏ। ସେତିକି ଲେଖିବା। ଓକେ। ଏବେ ପୁରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। If you are new in our channel, please subscribe our channel and press on bell icon. Keep learning, stay connected. Thank you. Bande Utkal Janani.